ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1058 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਸੋਲੇ ਦੇ 14 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। आपे देवै देवनहारा, तिस आगे नहीं किसे का चारा। आपे बख्शे शब्द मिलाए, तिस दा शब्द अथाह है। आपे देवे देवनहारा, तिस आगे नहीं किसे का चारा। आपे बख्शे शब्द मिलाए, तिस दा शब्द अथाह है। आपे देवे देवनहारा, सारिया दाता उस परमात्मा दिया दित्तियां होइयां। देवनहारा तो भावे देन दी समर्था वाला, ते नाम दी दात भी उस परमात्मा दी बख्शिश ही है। परमात्मा ने बख्शिश कीती हुई है। आपे देवे देवनहारा, साडी उस दात दे नाल सांझ नहीं बन पा रही। उसने बख्शिश कीती हुई है, उदे नाल सांझ बन नहीं पा रही। इस आगे नहीं किसे का चारा। उसने अगे उसका वो हुक्म रूप विच वरत रहा है, ते उसके हुक्म दे अगे जेड़ा उस परमात्मा ने हुक्म वरता दिता है, उस हुक्म दे अगे किसी दा जोर नहीं चलता। चारा तो भाव जोर, किसी दी ताकत किसी दा बल नहीं चलता उसके अगे। इस आगे नहीं किसे का चारा। आपे बख्शे शब्द मिलाए, तिस दा शब्द अथाह है। देखो अखर शब्द आया, शब्द अखर ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। शब्द ਦਾ वैसे मूल रूप ਵਿੱਚ ਪਾਓ अर्थ समझना करिए ना। शब्द ਦਾ अर्थ आवाज है। जिस तरह मैं बोल रहा आप जी सुन रहे हो, आवाज रूप ਵਿੱਚ सुन रहे हो। ਤੇ ਉਸ ਉਨੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਰ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ है। पर मैक्सिमम बारी जो शब्द आया ना, नाम करके गुरु ग्रंथ साहब विच आया। शब्द किसी तरह ते गुरु ग्रंथ साहब विच जगत करके भी आया। शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर परमात्मा करके भी आया, कि परमात्मा पार ब्रह्म करके भी आया, ब्रह्म करके भी आया, वो परमात्मा। शब्द तो पाओ धर्म भी है, पर असी मूल रूप नूं लैके चलीए ना, तो मूल रूप तो ही काफी गल खुल जाती है। आपे बच्चे शब्द मिलाए, इस दा शब्द अथाह है। वो बख्शिश करके अपने नाल आप ही सांझ बना लैंदा है। इंज समझना करिए, जदों उसदे हुक्म नू बुझ के, उसदे हुक्म असी गुरु साहब ने बख्शिश कीती है। शब्द दे रूप विच, लिखित रूप विच, गुरु ग्रंथ साहब जी दे रूप विच गुरु साहब ने इंज कह दिए कि सानू साडे लई काफी सौखा कर दिता है। पर असी उसनू भी समझ नहीं पा रहे, उसनू भी भुलेखे विच पै रहे हैं। गुरु साहब कह रहे हैं कि जदों सच नू बुझ के सच दे उत्ते टुरना करदे आ, ते आपे बख्शे शब्द मिलाए, ते उस दे नाल मिलाप हो जांदा। एक असी ध्यान दईए ना, संसार दी कार विहार, बहुत सारी कार विहार असी कह लीए, या असी रिश्ते नाते कह लीए, एक अखर ते चल रहे हैं जिसका नाम है भरोसा। जिसका नाम है भरोसा। कई कार विहार जुबानी चल रहे हैं, कई रिश्ते नाते भरोसे ते चल रहे हैं। जिथे भरोसा ना होए ना, उत्थे कार विहार नहीं चलती। जिथे भरोसा ना होए ना, उत्थे रिश्तियां विच भी दरार आन लग पैंदी। और किन्नी हैरानी दी गल है, असी संसार दे उत्ते ते अक्सर भरोसा कर लेंदे हैं, पर जिस दे उत्ते भरोसा करना है, उस दे उत्ते साडा भरोसा बन नहीं रहा। परमात्मा हुक्म रूप विच वरत रहा है,
उसदे हुक्म नूं बुझिया, उसते टुरिया सानू यकीनन सफलता मिलेगी। यकीनन जिसका कारज का भी जिक्र आया, यकीनन कारज पूरा होएगा, यकीनन ही जीवन मुक्त प्राप्ति होनी है। पर वो भरोसा नहीं बन रहा साडा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि परमात्मा ते भरोसा करते हैं, पर मन करके भरोसा बन नहीं रहा। ते गुरु साहब बार बार सानू समझाना कर रहे, आपे बख्शे शब्द मिलाए। तू भरोसा ते कर, तू भरोसा नहीं कर रहा, भरोसा ते कर, यकीन ते कर, उस राह ते टुरना ते कर। वो आपे उसने बख्शिश कीती हुई है। अपने बनाए हुक्म ते, अपने बनाए हुक्म मुताबिक वो अपने नाल आप ही सांझ बना लेगा। तिस दा शब्द अथाह है, उस परमात्मा दा शब्द, उसका हुक्म है। ते शब्द जेड़ा हुक्म करके आया है, तिस दा शब्द अथाह है, बड़ा डूंगा है, बड़ा बेअंत गुणा नाल भरपूर है। उसका हुक्म नूं जिस तरह बयान करना भी है, समझ लिए बहुत औखा है। नानक कथना करुड़ा सार, करुड़ा औखा काम है। लोहे नूं जिस तरह चबाना औखा है, उस तरह उस परमात्मा नूं बयान करना औखा है। ते गुरु साहब समझा रहे हैं, उस परमात्मा दा हुक्म जो है, इसका शब्द अथाह है, अत गंभीर है, अत डूंगा है। जी हरविंदर वीर जी। पहली पंक्ति कह रही है सानू बई आपे देवै देवनहारा। हुण ਇਹ ਸਮਝੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦੇਵ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੋਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ। ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਧਨ ਕਠੇ ਕਟਿਆ ਖਟਿਆ, ਹੋਰਥ ਹੈ ਹੋਰਤ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਐਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਾ ਵਰਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ?
ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਅਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਚਾਰਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਲਖਿਓ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਮਤਾ ਨਾ ਕਰੇ 50, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾ ਚਾਰਾ ਪਾਓ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਤਾ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁੜਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੇ ਵੇ ਬਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ। ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਥਸ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਥਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਥ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਨੇਰਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਜਾਈ, ਤੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ हाँ जी अरविंदर जी, आप जी ने सत संगत ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਿਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੀ ਵਿੰਦਰੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ, ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਨਹਾਰਾ the oneness is only the ਹੁਕਮ, ਨਾਮ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਗਾ। He will not give us the materialistic things. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇਗਾ, ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਸਕੀਏ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, there is an experience। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਨਹਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। हाँ जी जी बुआ जी, आप जी ने बिल्कुल शॉर्ट बहुत खूबसूरती नाल आप जी ने सब कुछ ही बयान कर दिता है। बिल्कुल परमात्मा नाम दी दात दिंदा, पर असी साडी सूरत जिहड़ी है संसार ते टिकी रहिंदी है, असी धन दौलत पदारा धी पुत्र ना जाने की मंगदे रहंदे हैं, जब कि वो परमात्मा
ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੇਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਦਲੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਤੁਕ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੁਕ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲ ਹਰ ਤਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਨ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਵ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਭਰਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਪਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲ ਹਰ ਤਨ ਪਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਭਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਹ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਥਾਹ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਸੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਮਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮਨ ਸਵਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਚ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ, ਮਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਚ ਵਸ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਤਿਸ ਆਗੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਚਾਰਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਵਸ ਕੇ ਸੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੰਡ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰੂਪੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੋਖ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਪ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਈਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਤਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਅਥਾਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਤਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਵਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਕੇਰਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ,
ਅੱਖਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਅੱਖਰ ਕੇਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੇਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਉਸੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਕ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਅਟਲ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਵਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਟਨ ਨੂੰ ਜਪ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਪ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜਪ ਅੱਖਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਪ ਦੇ। ਜਪ ਅੱਖਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰ ਜਪ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਪ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਜਾਣ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਾਣ ਪੈਣਾ, ਜਾਪਣਾ। ਜਾਪਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਾਪਣਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਪ। ਤੇ ਜਪ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਪ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਜਪ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਪ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਣਾ,
ਗਿਆਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ which cannot be broken down। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन मिला के एक कंपाउंड बन जाता है वाटर, पानी, H2O। ये दो चीज़ां दा कंपाउंड है। एलिमेंट्स फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते। तो जो ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਜਿਉ ਖੇਲ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਜਿਉ ਖੇਲ ਸੀ ਬਦ ਫੈਲੀ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਚਲ ਸੀ ਡੂਮਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਡੂਮਣਾ ਦੁਚਿੱਤੀਪਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸ ਇਆਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਹੰਸ ਇਆਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਆਨਾ ਪੌੜ ਡੂਮਣਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਸ ਚਲ ਸੀ ਡੂਮਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਠਾਕੁਰ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਰਪਾਂ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਦੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਕੀਓ, ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਪ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਪਿਆ ਕਰ ਪਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਢੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਜਪੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਪਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਪ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਆ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਜਪਨੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਚਾਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਪਨੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਜਾਪ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਪ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਪ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਪ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਜਾਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਿੰਦਰੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਵਰਨਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੂਲਡ ਬਾਈ ਦ ਵਨਨੈਸ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਕਿਸ ਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਚੇਂਜੇਬਲ, ਦ ਟਰੁਥ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ, ਉਸ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀਓ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਤਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦੇ ਪਈਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਓ ਲਾਈਏ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਹਰਾਵ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਪ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ,
ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਉਸਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਹਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਾਚਿਆ ਤੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਉਹਨੇ ਜਪ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਪਤੰਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪਤੰਗ ਵੱਲ, ਉਸ ਡੋਰ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ। ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਉਸ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਏ ਲੈ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਨਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ ਰਾਜਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ਅੰਦਰ ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤ ਸੁਗਾਗਰ ਰੱਖੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਪੈਰ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਪਏ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਰਚੂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹਰ ਵਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਪ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ, ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਂਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨ।
ਸੋ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਸਮਾਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਜੋ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਘੇਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਜਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ जी जी जसमीत वीर जी, आप जी ने जप ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦੇ ਉਚਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਚਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਚਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਰਨਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਈਅਤ, ਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠਾਕੁਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹਰ ਹੈ, ਹਰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾ ਠਾਕੁਰ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਦੇਵੈ। ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਈਅਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਰਮ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਦਾ, ਜੀਓ ਤੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀਓ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
सच दे विचार हो गए। ये सारे सच दे विचारां दे अनुसार, सच दे हुक्मां दे अनुसार कर्म करन लग पए, जिसनूं गुरबाणी खोर शब्द विच सतगुरु जी खोलदे ने, कहंदे ने मन तन तेरा धन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। फिर कहंदे जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो। फिर उससे तो अगे जाके ने कार कमावा जे तुद पावा जा तू दे दयाला जियो। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जो तुसी सानू दिता है ना पिछले बंद आपे देव है, जो तुसी दिता है हुण असीं वो कार उवें ही करन लग गए। ये पिंड की गल कर रहे। जदों साडा शरीर, साडे शरीर दे एक एक कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हर एक चीज बॉडी दी वो सच्चे जो इसनूं सच समझाया जाता है उसी विचार के अकॉर्डिंग कर्म कर लगते हैं। उसनूं कहते हैं हुण ये पिंड ते जियो सब तेरा हो गया, जिन्होंने कहते हैं मन तन तेरा धन भी तेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी हो गई। कदों जदों कार कमान लग जाते, सारे पिंड दे एक एक इंद्रिय कर्म इंद्रिय ज्ञान हर एक चीज जदों सतगुरु जी दे दसी हुई कार दे अनुसार चलन लग जाते। इसी नूं ही कहंदे ने जदों सच्चो और है सब को, जदों ये सारे जियो भी ते पिंड नूं सच रूपी सिफत सलाह रूपी कपड़ा ओढ़ लैंदे ने सारे। पहला मन ओढ़दा है फिर सारा पिंड ओढ़दा है। जदों कहंदे ने सच्चो और है सब को ओढ़ लैंदे ने जदों सिफत सलाह दा कपड़ा, फिर कहंदे की हुंदा है उपर सच आचार, सारियां दा सच दा आचार बन जांदा। ये सारे कार कमावा केड़ा कार कर लगदे ने, सच दा कार करन लगदे ने। इन्हां सारियां दी कार सच वाली कार हो जांदी है। उसे नूं आखदे ने हुण सच्चा साहिब ठाकुर नूं भाव साडे सारियां दे उत्ते असीं सारियां ने सच दी विचार नूं अपने उपर वसा लिया, सच नूं अपना ठाकुर बना लिया है। असीं सारे हर जप फिर जाप के ये सारे पिंड नूं भी आखदे ने, ये सारा कुछ समा गया। इस अवस्था नूं संपूर्ण अवस्था आखदे ने। ज्योति जोत रली आखदे ने, पहला ज्योति विच मन दी जोत रलदी है, फिर सारे पिंड दी जोत भी रलदी है ना। जदों इस नूं आखदे ज्योति जोत रली, जोत स्वरूप साहिब विच मन दी जोत भी रलदी है, भाव मन दी विचार भी मिलती है। सतगुरु जी दी विचारधारा विच पिंड दी विचारधारा भी मिलती है। इसनूं कहंदे ने ज्योति जोत दोनों सारियां दी जोत रली। इसी नूं ही कहंदे ने नानक पाया गुरबाणी पाया हर पाया, ये तीनों इक्को लफ्ज़ां विच ने। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਹੁਣ ਜੀਓ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ जी वीर जी, महसूस करिए ना गुरु साहब बिल्कुल उंगली पकड़ के नाल टोरदे, नाल उस थां ते ले जांदे जिथे आनंद ही आनंद है। खेड़ा ही खेड़ा सुनत जपत हर नाम जस, ताकि दूर बलाई ओदी बलावां दूर हो जांदियां जेड़ा हरि दे नाम नूं सुनदा है ते जेड़ा हरि दे नाम नूं जपदा है। ते अज भी जप ते जाप दा जिक्र होया। दो पदियां दा पाठ आज कीता। आओ रल मिल के पाठ कर लिए, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन की आरंभता होनी है। भूपिंदर भी जी माफी चाहता, आपने ज्वाइन किया है, आप विचार देना चाहो ते सांझ पा लिया। लेट आंदा कोई गल नहीं है, तुसी अगे चलो अपना स्केड्यूल देख लो। I'm sorry मैं लेट आ गया। अगर आप 2 मिनट देना चाहो दे सकते हो। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਪਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਚ ਕਰ ਦੀ ਮਤ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਤਿਸ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾ ਚਾਰਾ। ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਤਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਘੇਰਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ महल के अंदर
ਜਿਹਦਾ ਨੇਚਲ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਨੇਚਲ ਏਕ ਸਦਾ ਸਤ ਸੋਈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇਚਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਨੇਚਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉसी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਲ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। आओ पाठ कर लिए, फिर समाप्ति है। आपे देवे देवनहारा, तिस आगे नहीं किसे का चारा। आपे बख्शे शब्द मिलाए, तिस दा शब्द अथाह है। जियो पिंड सब है तिस केरा, सच्चा साहिब ठाकुर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाया, हर जप जाप समाहे। नानक गुरबाणी हर पाया, हर जप जाप समाहे। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तजिंदर जी अगे कंटिन्यू करियो जी। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ? ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। या ਵੀਰ ਜੀ, ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ प्लीज अपनी ऑडियो ऑन कर लो। जी जी। जो सवाल सी गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। किधर ना किधर ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਫॉर ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅ ਬਿਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਜ ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਇਧਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਧਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਜੋੜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਧਰ ਡੋਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਧਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਜੋੜ ਲਈ। ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਆਇਆ, ਹਾਥੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।
हाथी ने अपना रास्ता बदल लिया। हाथी समझ गया कबीर साहब इतनी महान हस्ती है, हुण उधर भी कहानी जोड़ ली। शब्द कबीर साहब दा, मसला उधर भी बंधन का। जो कबीर साहब जिधर कहते पे ने बोझा बांध पिला कर डारियो, हस्त क्रोप मूंड मह मारियो, हस्त भाग के चीसा मारे या मूरत के हों बलिहारे। हुण मैं हस्ती हाथी एक चीका मारदा पिया कि इस मूरत तू मैं बलिहार नहीं जांदा, मैं इसके उत्ते नहीं चढ़ सकदा। हुण फिर उधर रहा उहदे विच की कहंदे पे ने, आए मेरे ठाकुर तुमरा जोर। हुण समझना पएगा, कहानियां प्रचलित कर लिया गई, नो प्रॉब्लम, बट अज असी बड़ी ईमानदारी नाल रहाओ नूं समझ के गुरु साहब सानू की समझाते पे ने। असी किसी बंदे कोलों, मेरे कोलों, किसी होर दी विचार नहीं सुननी, गुरु कोलों समझना है कि सानू की सिक्ख्या मिलती पईयां। जिहड़े कहानी ते सच मनना चाहते ने, बस मनन पर यह देखन कि उस कहानी दे नाल साडे जीवन, साडे समाज विच ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं चाहते। क्योंकि हुणे एक पंक्ति सामने आई सी कि पढ़िए नाही भेद बुझिए भावना। हुण गल सी बुझन दी, गल सी समझन दी। इस शब्द दे विच कबीर साहब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करते पे ने, मन ना डिगे। शब्द का जो रहाव है, इस करके ना बार बार अर्ज किया जाता है, बार बार समझने की कोशिश की जाती है। जे कोई शब्द नूं समझना है, पहली तो एक मुढ़ली विचारधारा बानी दे अर्थ एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तो बाहर नहीं हो सकते। ते दूजी भाव, जे कोई शब्द नूं समझना है, उस रहाव नूं सेंट्रल फोकस विच रख के उस शब्द नूं गाया जाए, पढ़िया जाए, विचारिया जाए। जे कोई वारा ने ते पौड़ी नूं समझ के उस पौड़ी दी अखीरली पंक्ति नूं समझ के समझिया जाए, ताकि असी आप समझदियां टॉपिक तो बाहर ना चले जाइए। टॉपिक चलदा पे मन ना डिगे, तन काहे को डराए। मन है विचारां दा संग्रह। इस करके ना जो देखिए असी गुरु साहब ना किधर भी मनुख नूं अपराध करन तो नहीं रोकते हैं, क्योंकि अपराध जन्म लैंदा है पाप तो। अपराध ने शरीरक तल ते कोई काम करने ने, हुण अपराधी लई हर दुनिया दे विच एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया होया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन दे अनुसार उस तन नूं सजा देनी। गुरु साहब कहंदे पे ने अपराध तो बड़ा दूर दी गल है, तू पाप भी ना करी, क्योंकि पाप ने जन्म लेना है तेरी सुरत विच, तेरी सोच विच। इस करके गुरु साहब कहंदे पे ने, सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विकसेत। हुण तेरे मन दे विच पाप उपजिया होया है, उस मन ने अपराध लेना है तन दे चों। क्यों? क्योंकि मन है विचारां दा संग्रह। पर जदों मन नहीं डरदा पिया, मन ना डिगे। हुण डिगना की है, मनुख डिगदा की है, डोलदा कदों है? जदों गुरु साहब आप स्पष्ट करदे पे ने, डिगन डोला तो लो जो मन के परमा। जब तक तेरे मन दे विच, देखो फिर मसला खड़ा है मन का, जब तक तेरे मन दे विच भरम है, तू सच नूं झूठ समझी बैठा है, तू ठीक नूं गलत समझी बैठा है, तू बाहर रब नूं लभन जा रहे हैं, अपने जीवन वल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता पिया, तब तक तू डिगदा रहेगा, तब तक तू डोलदा रहेगा। पर कबीर साहब सानू अज बड़ी उच्ची अवस्था विच लेके जांदे पए ने। कबीर साहब कहंदे पए ने, जदों मेरे मन ने, भाव उस विचारधारा ने, वो डिगन ते डोलन वाली अवस्था छड़ दिती, मेरा मन टिक गया। जिन्होंने गुरु साहब कहंदे पए ने, मन रे थिर रहो, स्टेबल हो जाओ, मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत। अपने निज घर नूं छड़ के दुनिया नूं उपदेश करन जा रहे हैं, बाहर ढूंढत। पता नतीजा की निकलेगा? बहुत दुख पावे। दुखी तू आप होएगा, दुखी नहीं हो। इस करके की कर, कर अमृत घट माही जियो, तेरे अंदर ही वो अमृत है, हुण वो अमृत धारण कर ले, उहदे नाल होएगा कि तेरा मन टिक जाएगा। टॉपिक समझ आना शुरू होया। टॉपिक चलता पे, जदों मेरा मन ना डिगे, भाव मेरा मन स्टेबल अवस्था विच आ गया, मेरे मन चों भरम दूर हो गया, तां फिर की होने, तन काहे को डराए। जदों मन टिक गया ते तन ने ते आपे ही, कर्म ने ते आपे ही आपे आप ठीक हो जाना सी। क्योंकि चलांदा कौन किसनों पे? मन तन नूं चलांदा पे। हुण जदों यह चीज समझ गई, अगली पंक्ति विच गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने, चरण कमल चित रहे हो समाए। गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक थाई नहीं, अनेक जगह ते यह दो शब्द इकट्ठे मिलणगे, चरण ते कमल। हुण असी चरण नूं एक फिजिकल पैर समझ गए, पर जदों गुरु दे चरण की गल भी आए तो गुरु साहब ही स्पष्ट करते ने, हिरदय चरण शब्द सतगुर को
नानक बांधियो पाल। उधर पाल का अर्थ है पल्ले बनना। गुरु साहब कहते पे ने भलिया पुरखा इस चीज नूं चंगे ढंग नाल पल्ले बन ले कि तू अपने हिरदे दे विच चरण वसाने ने। चरण की है? हिरदय चरण शब्द सतगुर को। वो सच्चे ज्ञान की सिक्ख्या ही, वो विजडम ही उसनूं कहंदे पे ने चरण। हुण चरण दे नाल शब्द कमल क्यों वरत्या गया? क्योंकि कमल की क्वालिटी है। जिवें गुरु साहब कहंदे पे ने जैसे जल में कमल निरालम। हुण कमल की की क्वालिटी है? वो चिक्कड़ दे विच होएगा पर उसकी पंखड़ियां उस तों निर्लेप होंदियां। गुरु साहब कहंदे पे ने भलिया पुरखा जदों वो सच्ची विचारधारा नाल तू जुड़ गया, उस चरण नूं तू अपने हिरदे दे विच वसा लिया, तू भी दुनिया दे विच विचरदियां हर काम करदियां तैनूं निर्लेप रहना आ जाएगा। ते वो बाहरली सिचुएशंस दे नाल इरिटेट नहीं होएगा। तू बाहरली सिचुएशंस दे विच अग्रेसिवली डील नहीं करेगा। तू बाहरली सिचुएशंस विच किवें निर्लेप रहना समझ आ जाएगा। किस जगह ते मैं कोई चीज करनी है ते किस जगह ते मैं कोई चीज नहीं करनी है, लाहेवंद नहीं है, तैनूं समझ आ जाएगी। तैनूं भी जैसे जल में कमल निरालम, तैनूं एक चीज समझ आ जाएगी दुनिया दे विच विचरदियां तेरे जीवन दे विच एक क्रांति आएगी कि तू होएगा एक जगह ते पर उदी जो एक चिक्कड़ वाली चीज़ां ने वो तेरे ते इंपैक्ट नहीं कर सकणगी। तेरी हालत भौरे वांग होएगी। जेड़ा आके उस कमल फुल की सुगंधी तो मान जाएगा, तू डड्डू वांग नहीं रहेगा जो चिक्कड़ दे विच है पर उधर कमल फुल है पर वो कुछ रस ना मान सके। इस करके गुरु साहब कहंदे पे ने दादर तू कभे ना जानस रे, तेरी हालत डड्डू वांग ते नहीं बन गई, ना बने। इस करके गुरु साहब बार बार दो शब्द इकट्ठे वरतदे ने, चरण कमल चित रहो समाई, मेरी चेतन शक्ति मेरे चित विच। इस करके गुरु साहब कहंदे पे ने चित चेतस की नहीं बावरिया, हे कमलिया मना तू चेते नहीं कीता। नतीजा पता की निकलिया? हर बिसरत हरी नूं बिसरिया, तेरे गुण गलिया। तू उस रब जी नूं अपने अंदर नहीं, रब जी की व्याख्या गुण स्वरूप की, तू उस रब जी नूं नहीं समझिया, उन्हां दी गुणां दी वरतों नहीं की। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हुण जे कोई बंदा फ्रूट लैके आए, उस फ्रूट नूं खाए, वो फ्रूट मनुख के जीवन का हिस्सा बन जाता है, पर फ्रूट की वरतों ना की जाए, पया पया वो गल जाता है। गुण तेरे अंदर सी, तू उन्हां गुणां की वरतों नहीं की, है बावरे मना होया कि हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जिंदगी दे विच गुण सी पर तू उहदी वरतों करनी नहीं सीखी, इस करके वो गल गए। हुण रहाओ दे विच टॉपिक खुल गया, गल चलती पई है मेरे मन की कि मेरा मन हुण डिगना, मेरा मन हुण डोलना छड़ दिता, क्योंकि मेरा मन हुण भरम की अवस्था तो उच्चे उठ गया, क्योंकि एक ज्ञान की अनेरी आ गई, जिन्हों कबीर साहब भी कहते हैं, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भ्रम की टाटी रहे ना माया बांधी। उस ज्ञान की अनेरी ने मेरा भ्रम, वो दुचित्तापन सब कुछ दूर कर दिता। मेरा मन टिक गया तो ऑटोमैटिकली मेरे काम भी अच्छे होने शुरू हो गए। हुण यह वापरिया किवें? हुण वो पूरे शब्द विच कबीर साहब कुछ बड़े प्यारे शब्दां दी चोन करते पे ने, जो एग्जाम्पल्स दे दे के सानू समझाते पे ने। पहले बंद विच कबीर साहब कहते पे ने, गंग गुसाइन गहर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर। हुण गंगा का जल पवित्र मनिया गया, बिल्कुल ठीक। हुण गुरु साहब ही कहते पे ने पवित्र है, जिवें कि किसी जल दे नाल तेरे जीवन दे विच स्वच्छता, तेरे जीवन दे विच थकावट लै जाती है, उवें ही एक गंगा जल की है। गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने, गंगा जल गुर गोबिंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवे, पीवत बहुड़ न जोन प्रमाम। गंगा जल की है? गुरु गोबिंद नाम, नाम दा भाव उहदा हुक्म, उहदी रजा, उहदे लॉज ऑफ नेचर। हुण जदों उहदे हुक्म दे विच मैं अपने आप नूं ढाल लिया, उहदा हुक्म मैं पी लिया, भाव उस हुक्म दे अनुसार मैं अपना जीवन बना लिया। जो सिमरै, जिसने इस नाम रूपी गंगा जल नूं सिमरती विच रख लिया, तिसकी गत होवे, पीवत बहुड़ ना जोन प्रमाम। हुण ओ जींदे जी जूना नूं नहीं भुगतेगा, वो जींदे जी हाथी दी जून विच, जींदे जी कुकर दी जून विच, जींदे जी सूअर दी जून विच, जींदे जी सब दी जून विच नहीं जाएगा। होर क्लियर हो जाए, गुरु साहब भी स्पष्ट करते पे ने, गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म रहो। हुण बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जदों ओ परमात्मा का नाम भाव उहदी हुक्म नूं मैं समझ के अपने जीवन नूं ही समझ लिया, अपने जीवन की स्वै प्रचोर कर ली, हुण ओ की बन जाएगा? करता। गुसाइन का असल वर्ड है गुसाई।
ਹੁਣ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਸਾਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਤਾ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੋਕਰ ਰਾਮ ਕੋ मोतिया मेरो नाओ। अगली पंक्ति की है, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। हुण उधर कहंदे पे ने जेवरी, इधर कहंदे पे ने जंजीर, भाव हुक्म रूप जंजीर। हुण ज्ञान जिवें मैनू चलांदा है तिवें ही मैं चलदा हां। इसनों कहंदे पे ने अगे खड़ जाना, एक स्टैंड ले लेना। हुण जंजीर की हुंदी है? मेरी तार तेरे नाल जुड़ी हुई है, भाव मेरी जो सुरत, मेरी थॉट प्रोसेस है, और थॉट प्रोसेस जुड़ गई है, टिक गई है किदे नाल? गंग गुसाइन दे नाल। हुण उस करके होया कि जंजीर बांध कर खरे कबीर। हुण कबीर खड़ गया है, स्टैंड ले ली है, टिक गया है कि जिवें उस सच्चे दी सच्ची विचारधारा मैनू चलांदी पई है तिवें मैं चलदा। हुण उहदा नतीजा की निकलिया? हुण कबीर साहब स्पष्ट करदे पए ने। कबीर साहब कहंदे पए ने, कबीर मन निर्मल पया, क्योंकि गंगा जल गुरु गोबिंद नाम। हुण उहदा नतीजा की निकलिया? कबीर साहब कहंदे पे ने, कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा नीर। हुण मेरा मन भी देखो किवें पवित्र हो गया, किवें मेरा मन इतना सुच्चा हो गया, मेरा मन पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सच्चे दी सच्ची विचारधारा नाल अपनी प्रीत जोड़ के एक स्टैंड ले लिया, जिसनों कहंदे पे ने खड़ना। इट डज नॉट मीन स्टैंडिंग ऑन योर फिजिकल लेग्स, इट मीन्स टू एक स्टैंड ले लिया। हुण उहदा नतीजा की निकलिया? गुरु साहब होर स्पष्ट करते हैं। असी अक्सर आम तौर पर कहते हैं कि जिस बंदे ने विआह कर लिया वो गृहस्थ है। गुरु साहब कहते हैं गृहस्थी की एक दूजी परिभाषा देंगे। गुरु साहब कहते पे ने, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम पीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही। अगे फिर लफ्ज वरते ने, गंगा का नीर। जिस मनुख ने अपने जीवन ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, जिस मनुख ने अपने जीवन ਨੂੰ ਖਲਕਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, जिसने किसी होर ਲਈ भी जीना शुरू कर ਦਿੱਤਾ, ਪਰ किसी होर ਲਈ जीन ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾ ਚੀਨ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ जीना शुरू कर ਦਿੱਤਾ, गुरु साहब कहते पे ने, सो गिरही। जिसने जप तप ਨੂੰ समझ लिया, जिसने पुण्य दान का करे शरीर कर लिया, सो गिरही गंगा का नीर। हुण गंगा का नीर है। हुण हले तक की टॉपिक खुल के आ गया कि वो सच्चे दी सच्ची विचारधारा गंग गुसायन वो बड़ी डूंगी है, गहर गंभीर। हुण कबीर साहब की समझाते पे ने, उहदे नाल अपनी प्रीत जोड़ के, जिन्होंने भगत रविदास भी कहते पे ने, प्रेम की जेवरी बांधिओ तेरो जन। जो इधर जंजीर बन्नन दी गल आंदी पई है, भगत जी भी कहते पे ने, प्रेम की जेवरी बांधिओ तेरो जन। हुण उस सच्चे दी सच्ची विचारधारा नाल जदों मैं अपनी तार जोड़ ली, मैं स्टैंड लेना सीख लिया, मैं खड़ गया, मैं उस जगह ते हुण डिगदा नहीं आ, मैं डोलदा रही हाँ। क्यों? क्योंकि हुण मैं सच्चे दी सच्ची विचारधारा अनुसार अपना जीवन बना लिया। फिर होया कि दूजे बंद विच कहंदे पे ने, गंगा की लहर। हुण उस गंगा जल दी जो जेड़ी लहरां आईयां, हुण उस लहर दे नाल की होया? मेरी टुटी जंजीर। देखो, एक शब्द दे विच एक जगह जंजीर बंधी पई है, एक जगह ते जंजीर टुटदी पई है। पहली जंजीर जुड़दी केड़ी पई सी? उस सच दे नाल मेरी प्रीत जुड़दी पई सी। हुण इधर की होना है? कबीर साहब को नहीं समझिए। वैसे ना साडा पता दुखांत क्यों वापरे, असीं ना बानी नूं जद तक एंजॉय नहीं कीता ना, असीं बानी नूं दूजे नूं समझाण गए, दूजे दे अर्थां नूं गलत सिद्ध करन गए, असीं उस बानी अनुसार एंजॉय करके अपने जीवन दे विच नहीं अपनाया। इस करके असीं बस उलझे रहे। असीं अज तक बस सिर्फ उलझना सीखिया है, सुलझना नहीं सीखिया। जे असीं सुलझण वाले पासे आगे हुंदे ना,
ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਡੂਬਾ ਥਾ ਪੈ ਉਬਰਿਓ ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ ਝਬਕ। ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਡੂਬਾ ਥਾ ਪੈ ਉਬਰਿਓ ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ ਝਬਕ, ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਤਬ ਉਤਰ ਪਰਿਓ ਹੋਂ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਛੇਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੇਦ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ ਝਬਕ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਲੀਵੇਟਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡੂਬਾ ਥਾ ਪੈ ਉਬਰਿਓ ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ ਝਬਕ, ਇਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਔਗਨ ਜੇਤੜੇ 33 ਗਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ? ਕਬੀਰ ਕੁੱਕਰ ਰਾਮ ਕੋ मोतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जय खिंचे ते जाओ। उस रब्बी नियम दे नाल जदों मैं अपनी प्रीत जोड़ ली, मैं अपने आप नूं बंध लिया ते मैं खड़ा हो गया, मैं स्टैंड लेना सीख लिया। पर हुण उस स्टैंड लैण लई मैनूं कोई होर जंजीर टुटनी सी कि दुनिया कहंदी पई है ए स्वर्ग ए नरक ए कमर, सच दी परिभाषा विच आंदा है ए कम, धर्म की परिभाषा विच आंदा है ए कम कीतियां तू नरकां विच जाएगा, तू ए मर्यादा मन्नेगा ते ठीक, ए मर्यादा ते गलत। हुण ओह जो सारी हर जगह दे नाल मैं बंध चुकिया सी ना, मैं मानसिक तौर ते आजाद नहीं हो रहा सी। गुरु साहब कहंदे पए ने, नानक औगन जेतरे, जो जीवन दे विच औगन ने ना, हुण मनुख ने एक जगह ते झूठ बोलिया, उहनूं झूठ हर जगह ते याद रखना पैना कि मैं किधर की झूठ बोलिया सी। जे मनुख ने सच बोलिया, उन्होंने सोचने की लोड़ ही नहीं मैं किधर की बोलिया, क्योंकि सच सी। हुण गुरु साहब कहंदे पे ने, जो औगन वाली जंजीर सी ना, नानक औगन जेतड़े 33 गली जंजीर। हुण ओ वाली जंजीर की कीती है गंगा की लहर, मेरी टूटी जंजीर। ओ जदों गुनाह दी लहर आई, उहदे नाल जंजीर टुट गई। पर वो टुटनी किवें है? हुण गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने, नानक औगन जेतड़े 33 गली जंजीर, जे गुण होन तां कट्टियां। हुण ओह अवगुणा दी जंजीर किवें कट्टी जाणगी? गुरु साहब अगे कहंदे पए ने, जे गुण होन तां कट्टियां से भाई से वीर। हुण ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਈ, ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੱਲ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਬਾਂਧਿਓ ਜਹ ਜੇਵਰੀ ਤੈ ਮਤ ਬਾਂਧੋ ਕਬੀਰ। जो इस विचारधारा विच लोग फसे पे ने ना, कबीर साहब कहते पे ने, जग बांधियो जय जेवरी, जे इस जगह ते बंधिया पिया ना, ते मत बंधो कबीर, उस जगह ते ना फसे। जह आटा लून ज्यों, आटे दे विच लून मिला दो, सुनो कि नजर आएगा, जह आटा लून ज्यों स्यों समान शरीर, सोने वांग तेरा शरीर है, देखी इनू बर्बाद ना होने दे। इस करके पता की कर, गंगा की लहर ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੈਲ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। नो प्रॉब्लम, ओके, अच्छी विचारधारा जिसने ਮੰਨੀ ਹੈ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, मैं तो तेन स्पष्ट करता पाया, अखी तो मीटे नाक पकड़े
ठगन को संसार, तू अखा मेटेगा लुटिया जाएगा। हर काम तो दुनिया दे विच अखा खोल के करना है, पर धर्म की दुनिया दे विच आके तू अखा बंद कर दित्तियां। अपनियां अखा खोल, तू समाधि केड़ी लानी है? तू सहज दी समाधि लानी है। तू समाधि केड़ी लानी है कि दुनिया दे विच विचरदियां तू डिगे ना डोले ना, जिसनू ए रहाव दे विच कहंदे पए ने मन ना डिगे तन काहे को डराए। हुण ओ चीज स्पष्ट कर दित्ती। गुरु साहब कहंदे पए ने ਉਹ सहज समाज वाली अवस्था विच आ गया, जिसनू कहंदे पए ने मृगशाला पर बैठे कबीर। भाव दुनिया दे हालात, दुनिया दी कोई चीज़ां हुण तैनू डोलन, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, तो ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਇਧਰ ਕੁਛ ਝੂਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਅਵਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਣਾ। ਸਾਥ ਕਿਸਨੇ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਣ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ। ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਣ ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਤੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਤੂੰ ਡਰੇਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਲੱਭੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਔਗਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਗੰਗਾ ਆਇਆ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣਾਪਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੁਲਹੀ ਆਇਆ ਜੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਮੁਗਲ ਆਇਆ, ਕਾਬਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੁਲਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੁਲਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਸਿੱਟੋ, ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੋਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਖੋਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੁਲਹੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਾਬਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੋਜ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਿਓ, ਦਾਲ, ਕਣਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਕੀ, ਉਹ ਸਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ ਰਲ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੰਮ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਵਸੇ